Good morning, children. We already learnt about the place values and also we learned about how to write the numbers in words. ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యలని అక్షరాల్లో రాయడం నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా మనం స్థాన విలువలు కూడా నేర్చుకున్నాం. స్థాన విలువలు అనేటువంటి బాగా వచ్చుంటే మనకి కూడికలు చేయడం అనేటువంటిది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. So when you know about the place value, we will be able to learn the additions in a perfect way. So look at the board, my dear children. This is Pandurangapuram School. Let us consider. In class 1, boys are 12, girls are 14. Class 2, boys are 13, girls are 15. In class 3, boys are 14, girls are 15. పాండురంగాపురం అనే ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో అబ్బాయిలు 1వ తరగతిలో 12 మంది, అమ్మాయిలు 14 మంది ఉన్నారు. 2వ తరగతిలో అబ్బాయిలు 13 మంది, అమ్మాయిలు 15 మంది ఉన్నారు. అదేవిధంగా 3వ తరగతిలో అబ్బాయిలు 14, అమ్మాయిలు 15 మంది ఉన్నారు. సో మరి ఇక్కడ నేను టోటల్గా అబ్బాయిలు 1వ తరగతిలో మరియు అమ్మాయిలు కలిపి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ రాయమన్నారు. సో మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు బాయ్స్ ఇక్కడ 12 మంది ఉన్నారు. 12 members are there. So you are able to write it as 10 plus 2. How many girls are there? 14. 14 means 10 plus 4. Boys plus girls total. So here 10 plus 2 plus 10 plus 4. So 10 plus 2 plus 10 plus 4. 10 plus 2 means 12. 10 plus 4 means 14. So you are going to do addition. 10 plus 10, 20. 2 plus 4, 6. So 20 plus 6. This is 26. So total, the boys and girls total is 26. So you have to write here 26 like this. So ఇక్కడ అబ్బాయిలు 12 మంది ఉన్నారు, అమ్మాయిలు 14 మంది ఉన్నారు. అబ్బాయిలు 12 మంది అంటే 10 ప్లస్ 2 అని రాసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా అమ్మాయిలు 10 ప్లస్ 4 అంటే 14. మొత్తం కలిపి ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 ప్లస్ 2 ప్లస్ 10 ప్లస్ 4. సో టోటల్గా 10 10 20, 2 ప్లస్ 4 6. సో టోటల్గా 26. సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ 26. In the same way, let's go to second class. Second class, boys are 13, girls are 15. Boys 13. 13 means 10 plus 3. Girls 15. That means 10 plus 5. Okay, my dear children, look at the board. So total number of boys and girls. Boys plus girls. So 10 plus 3 plus 10 plus 5. What is the total number? Total number. So boys 10 plus 10. How much 10 plus 10? Imran? 10 plus 10 means 20. Now 3 plus 5. 3 plus 5 means 8. So this is 28. So you got 28 here. You write 28. So total boys and girls in second class is 28 members. Okay? 28 members. Now let us switch on to third class. How many boys and girls are there?
Now, boys 14. How many boys are there? 14. 14 means 10 plus 4. Girls 15. 15 means 10 plus 5. So total boys and girls, boys plus girls, 10 plus 4 plus 10 plus 5. So 10 plus 4 plus 10 plus 5. So this is 10 plus 10. This is 20, and 4 plus 5, this is 9. So this is 29. So total boys and girls are 29. So in this way, this is one way of addition. So we are able to learn other methods also. How to do additions, we are able to learn other methods also. Now let's go to learn the additions 2 digits. Children, in first class total ఒకటో తరగతిలో మొత్తం పిల్లలు ఎంతమంది వచ్చారు? 26. రెండవ తరగతిలో ఎంతమంది వచ్చారు? టోటల్గా 28. అదేవిధంగా మూడవ తరగతిలో ఎంతమంది ఉన్నారు నాన్న? 29. సో ఈ విధంగా మనం ఎడిషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ లాగా చూసి మనం చేయొచ్చు. ఇదే ఎడిషన్ని మనం యాజ్ పర్ ద ప్లేస్ వాల్యూ we are able to learn. As per place value, I will explain how to do additions. Okay, my dear children, look at the board. Please concentrate here. You try to concentrate here. How to do additions, 2-digit addition. How to do the 2-digit addition. 68 plus 79. This is addition. Addition symbol is like this, plus. 68. 68 means you write here, this is 1's place, this is 10's place. 68 79 కూడిక చేయాలి. రెండు అంకెల కూడికలు అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఒకట్ల స్థానం, ఇది పదుల స్థానం. సో ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానం, అదేవిధంగా పదుల స్థానం. ఇక్కడ 68 అనే సంఖ్యను తీసుకున్నట్లయితే 8 ఒకట్లు ఉన్నాయి. పదులు ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? 6 పదులు. సో ఇక్కడ మనం రాసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, 10 10 10 10 10 10. సో ఇక్కడ 6 పదులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఒకట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకట్లు 8 ఒకట్లు ఉన్నాయి. 1 8 ఒకట్లు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ రెండో సంఖ్య చూద్దాం. ఇదంతా 79. 79 అంటే ఇక్కడ పదుల స్థానం చూస్తే ఇది ఒకట్లు, ఇది పదుల స్థానం. అంటే ఎన్ని పదులు ఉన్నట్టు? ఇక్కడ 7 పదులు. 7 పదులు అంటే 1 2 3 4 5 6 7 7 పదులు. 9 ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకట్ల స్థానం కాబట్టి ఇది 9 ఒకట్లు ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పిల్లలు 8 పదులు, ఇక్కడ 8 ఒకట్లు, 6 పదులు. 6 పదులు ఉన్నాయి, 8 ఒకట్లు ఉన్నాయి. అదే ఇక్కడ 9 ఒకట్లు, 9 ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి 7 పదులు. 1 2 3 4 5 6 7. సో ఈ విధంగా మనం రాసుకున్నట్లయితే స్థాన విలువలు మనకు తెలిసినట్లయితే
మనం ఈజీగా కూడికలు అనేటువంటివి చేయొచ్చు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ అడిషన్స్, ఇన్ ఆర్డర్ టు లెర్న్ additions perfectly, you should know about the place values. If you know the place values, you are able to learn mathematics in a good manner. Okay, so first of all you have to concentrate on the place values. Which place value? So this is 1's place, this is 10's place. So you just 8 plus 9, 8 plus 9, how much? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. How much you got? 17. How much you got? 17. 17 means 10 plus 7. So 17 means here this is 17. 17 can be written as 10 plus 7. So 10 plus 7 means 17. So you write here, how much you write here? 17. 7. So here also this is 17 means 7 ones 1 10. Only 1 10. So this 10, this means here are 6 tens and here is 7 10. So one other 10 came here. ఇంకొక 10 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. 10 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం లెక్కేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. సో 14 10లు వచ్చినాయి. ఎన్ని 10లు వచ్చినాయి? 14. 14. కాబట్టి మనం ఏమని రాయొచ్చు? 147. So in this way you are able to do the problems in a nice way. Once more I will explain to you, my dear children. Look at the board once more, how to do additions in a good manner based on place values. స్థాన విలువల ఆధారంగా మనం కూడికలు ఎలా చేయాలో మనం నేర్చుకుందాం. Once more I will explain. So my dear children, look at the board. 68 79 అనే రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఇచ్చారు. వీటిని మనం కూడాలి అంటే ఇది ఒకట్ల స్థానం, ఇది పదుల స్థానం. 8 ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం రాశాను? 1 2 3 4 5 6 7 8 ఒకట్లు. అదేవిధంగా ఇక్కడ 9 ఉంది, 9 ఒకట్లు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఒకట్లు ఇక్కడ రాసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ పదుల స్థానంలో 6 ఉంది, అంటే 6 పదులు. 1 2 3 4 5 6 పదులు రాశాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ పదుల స్థానంలో 7 ఉంది, 7 ఉంది కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 7 పదులు. సో ఇప్పుడు మనం అడిషన్ చేయాలి. సో ఇక 8 ప్లస్ 9, 8 ఒకట్లు 9 ఒకట్లు కూడాలి. చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ఎంత వచ్చింది ఇమ్రాన్? టోటల్గా ఎంత వచ్చింది మనకి? 17 వచ్చింది. ఈ 17 అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? 10 ప్లస్ 7. సో ఇంకొక 10 వచ్చింది కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఒక 10ని ఇక్కడ రాస్తా. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 7. ఇక్కడ 7ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడదాం. 1 2 లెక్క పెడదాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. సో ఎన్ని పదులు వచ్చినాయి లక్ష్మి? ఎన్ని పదులు వచ్చినాయి అమ్మా? 14. సో మొత్తం మీద ఈ 68 79 కూడితే మనకి 147 వచ్చింది. సో మనకి ఈ స్థాన విలువలని ఆధారంగా మనం ఈ యొక్క కూడికలు అనేటువంటిది మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక ఈజీ వేలో మనం చేసుకోవచ్చు నాన్న. మీరందరూ కూడా ఈ విధంగా చేసుకొని రండి. మీకు కొన్ని హోంవర్క్స్ అనేటువంటివి ఇస్తాను. హోంవర్క్ ఫర్ యూ.
మీకు ఇచ్చిన హోంవర్క్ నాకు చేసి వాట్సాప్లో నాకు పంపాలి మీరందరూ కూడా. ఎడిషన్స్. Okay, my dear children, stay home, stay safe.